অভয়তনরে ঘুঞ্চিয়াছি মৃত্যু তুমর প্রত্যেক শিষ্য আজি তুমরি কৃপা মৃত্যু গীতার বাণী ভଳି তুমর শক্তিশালী অভয়বাণী শান্ত তৃপ্ত হেবে শুনি এই জগতর সকল जय गुरु जय गुरु जय गुरु। श्री ठाकुर महाराज अभय पाद पद्म भक्तिपूत प्रणति। समस्त गुरु भाई माँ मान को जय गुरु प्रीति प्रणाम। समस्त श्रोता बंधु को प्रीतिपूर्ण सादर अभिनंदन और प्रणाम। आज अभयवाणी अभय मूर्छना कार्यक्रम अभयवाणी प्रथम खंड श्रीहस्त लिखित 40 नंबर वाणी प्रथम खंडर शेष वाणी आम पाठ कर तु माने आनंदमयी संतान दुख शोक वेदना जे तु मानकर विरुद्ध स्वभाव माया कोल निद्रित होई जीव स्वभाव विरुद्ध रे स्वप्न देखे जाग्रत हेले आ स्वप्न अभिभूत करि पारे ना। तु माने जे मोर बाल गोपाल अथच मु रात्रि थाउ थाउ तु मान को उठाइबा को आरंभ करछि तेणु उठी मध्य पुणी शोई पड़ुच अचिरे ही काल रात्रि कटिजीव ज्ञान सूर्य प्रकाशित हेब तु मान मध्य चिरदिन पई जागी उठिब चिरदिन पई निद्रा घोर कटिजीव उषार आलोक भी बोध हुए निकटवर्ती तेणु हृदय कुंजर पक्षीकूलर कलकंठर ललित काकली कर्णरे प्रवेश करुअछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। यही बाणीटी ठाकुर सारस्वत मठ थिला बेले जड़े भक्त पाखक 17/1/25 उत्तर माध्यम प्रदान करचंती। तेणु जना जाए सेतबेलर अवस्था जहाँ थिला मठ आश्रम कथा कहले तो दूरे था साधारण सामाजिक स्थिति भी बहुत कष्टकर थिला अत्याचार आउ शोषण लोक मान को विभिन्न प्रकार निर्यातन दवा यही समाज रे यही परिस्थिति देखा देइथिला। तेणु से समय जो भक्त माने थिले बा ठाकुर जो हमर मठ तैयारी करिया पई जो प्रचेष्टा सेतबेले चलैथिले सेतबेले बहु कष्ट स्वीकार करी से सब कार्य करा जाइछि। तेणु जो माने सेतबेले सब थिले सेतबेले ठाकुर लिखिचंती तुमर पत्र पाई प्रभाती ललित आलाप श्रवण भली तृप्ति लाभ करूछि। माने देखंतु ठाकुर किभली माने साहित्यिक भाषा प्रदान करचंती जे प्रभाती ललित आलाप श्रवण भली तृप्ति लाभ करुच्ची माने सकाल समय जो प्रकार प्राकृतिक परिवेश पक्षी मान कलरव आउ विभिन्न प्रकार जो प्राकृतिक सौंदर्य ताको सब जमी आम अनुभव कर ठाकुर से कथा कहते ठाकुर कहते आउ जड़े भक्त लिखिं बाबू को कहबो आम खूब आनंद अच्छु। तेणु ठाकुर केते भल पाउतले शिष्य भक्त मान शिष्य भक्त मान केते भल पाउतले। हाँ से सुरेन दा लिखिं लिखिले सुरेन लिखिला बाबू को कहबो आम खूब आनंद अच्छु। ठाकुर तार उत्तर से कथा लिखिले जे आनंद ही जे तुम मान स्वभाव तेणु तुम मैंने भूली जाऊच जे तुम आनंदमयी संतान आम जो दुख सुख भोग करुचे यहाँ मात्र पारब्धर अवसंभावी फल
ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ବେଦନା ଯେ ତୁମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ, ଏ କଥା ଆମେ ଭାବି ପାରୁନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ତମମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ବା ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ତୁମେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ମା କୋଳରେ ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭୟ ଆସେ, ଯଦି ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନାଟା ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୟ ଆସିବ? ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋର ବାଳ ଗୋପାଳ। ଆମେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଲାଭ କରିନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ କେଉଁଟା ଜାଗତିକ ଲୀଳା ଆଉ କେଉଁଟା ଐଶ୍ୱରିକ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଲାଭ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କେଉଁ ଲୀଳାଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମମାନେ ଯେହେତୁ ତମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁନ, ଯେମିତି ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛେ, ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ ଟିକେ ବେଶୀ ନିଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ମାୟା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେ ରାତିରେ ବହୁ ସମୟ ଲୋକ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଡେରି ହୁଏ, ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ ଆପେ ଆପେ ଶରୀର ଅବସନ୍ନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜୋରରେ ନିଦ୍ରା ମାଡ଼ି ଆସେ। ମାନେ ମହାମାୟୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କ୍ରିୟା କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମମାନେ ମୋର ବାଳ ଗୋପାଳ, ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ତମମାନେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତମମାନେ ସେ ବୋଧେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ ବୋଧେ ଏଇ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେଇଦେବି, ତମେ କାହିଁ ଛାନିଆ ହେଉଛ। ମାନେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟା କିଭଳି ହେବ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମମାନେ ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମମାନେ କେବଳ ମୋର କର୍ମ କରିଯାଅ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ତମର ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା କିପରି ହେବ ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଆଉ କରିଦେବି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହମାୟା ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିବା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସିଏ କରିବେ। କେତେ ଦୟାବାନ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଚିରେ କାଳରାତ୍ରି କଟିଯିବ, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର କେତେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ, ତାହା ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଘୋର କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିଦ ଛାଡ଼ୁନି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟତା ଆମର ଅଛି, ସେ ଆଳସ୍ୟତା କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଭରତା। ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଭର ହେଇପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା ଭାଗ ଆମର କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ତାର ସେତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହେବା। ଆଉ ଠିକ୍ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏବେ ସମୟ ଆସିନି, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ଜଣାଇଦେବି, ଆଉ ତମମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଦେବେ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ବା ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ହେବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଏ, ଆଲୋକ ଆସିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ ଲାଠି ପ୍ରହାରରେ ଅନ୍ଧକାର ଯିବ ନାହିଁ, ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆପଣା ମନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ଆସିଲା କିଣି ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇବ। ସେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉଷାର ଆଲୋକ ବୋଧ ହୁଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତେଣୁ ତମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଉନ୍ନତି ସାଧନର ବାଟ ଖୋଲିଦେବି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଲୀଳା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ହୃଦୟ କୁଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀର, ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାନେ ନିଜେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭାତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ପକ୍ଷୀ କୂଳର କଳକଣ୍ଠ ଲଳିତ କାକଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଯେମିତି ସହାୟକ ହେବା, ଲୀଳା ସହାୟକ ହୋଇ ଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଓ ଏ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।